जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक मोर ये चैनल को स्वागत। आपण मानक जना अच्छे जे 1 जुलाई सोमवार दिन यही दिनटी एक विशेष दिन अटे। आउ जदि आपण आपणकर मनस्कामना को बहुत जल्दी पूरा करने चाहते तेबे आपणक पई केवल यही वीडियो अटे। जदि आपण को केउठारु भी धला अरख फूल मिल जाए तो तेबे आपण यही उपाय को करनियंतु। आपणकर मनोकामना बहुत जल्दी पूरण होता है। तेबे सेथिपाई यही वीडियोटी को आपण संपूर्ण शेष पर्यंत देखंतु, जहाँ द्वारा आपण सठिक भाव में जानीपारे जे अरख फूल माध्यम किपरि आपण यही सहज उपायटी को करेंगे। आपण समस्त लोक मानू आसंता काली सोमवार दिन यही उपायटी को करने पड़ो। आपण मैंने तो अरख फूल दुई प्रकार देखिथिबे, गोटे हल्का बैगणी रंगर एवं अन्यटी संपूर्ण रूप से धला रंगर होता है। यही दुईटी फूलर व्यवहार आपण दुईटी अलग अलग उपाय करें। तेबे बंधुगण जदि आपणक पाखरे धला अरख फूल अच्छी तेबे यह द्वारा आपको क्यों फायदा मिलिबो। तेबे यही धला अरख फूल को नहीं जो उपायटी आपण करेंगे से आपको प्रथमे गोटे तंबार लुटा नेबार अच्छी एवं से आपको जल भरबार अच्छी। आउ से जल को नहीं करी आपण महादेवंकर शिवलिंग पाखरे पहुँची जिवे। आउ सेठारे पहुँचवा परे आपणकर मुख उत्तर दिग को रखिए। जदि आपणक घरे कौनसी व्यक्ति बहुत दिन धरी बेमार रे पड़िछंती रोगाग्रस्त अछंती तेबे आपण एही क्षेत्र में धला अरख फूलर व्यवहार करिपारिबे। तेबे आपणको आपणक घरर जेकोसी सदस्य जे कि रोगाग्रस्त अछंती तांकर नाम एवं गोत्र कही करी आपण जो आपणक साथी रे धला अरख फूल आनिथिबे ताकू आपण भगवान शिवलिंगक उपरे बा उपरी भागरे अर्पण करेंगे। आउ यह परे आपण आपणक साथी रे जो तंबार लुटा आनिथिबे जोंथिरे जल भर्ती करी आनिथिबे सेही जल को आपण ओम नमः शिवाय मंत्र जप करी आपणको शिवलिंग रे अर्पण करिवार अछि। यह तो गला धला अरख फूल को नहीं आपण जो उपाय करिपारिबे, जहाको आपण रोगाग्रस्त पड़िथिबा व्यक्तिंक पई एही उपायटी को करिपारिबे। वर्तमान जानंतु जो अरख फूल हल्का बैगणी रंगर होता है यही फूल को नहीं आपण क्यों उपाय करें। मानि नियंतु आपणकर बहुत मनस्कामना अच्छी जहाको आपण पूरण करने बहुत व्रत कर सारे, बहुत भगवान मंदिर को जाई सारे, बहुत किसी कार्य आपण कर सारे हेले ताहा आपणकर पूरण होना। तेबे एथिपाई आपणको एक छोट उपाय करिवार अछि। सेथिपाई आपणको एक तंबार लुटारे जल भर्ती करिवार अछि। तापरे आपणको भगवान शिवंकर शिवलिंग पाखक जीवार अछि। आउ सेठाकू जीवा परे आपण आपणकर मुख को उत्तर दिग को करी छिड़ा हेबे। एहा परे आपण आपणक साथी रे जो हल्का बैगणी रंगर अरख फूल को आपण आपणक साथी रे नैथिबे सेही फूल को आपण शिवलिंग रे जेउठारे माता अशोक सुंदरी वास करंती बा माता अशोक सुंदरी स्थान रे सेही फूलटी को रखिबे। आउ सेठारे आपण से फूल को अर्पण करने समय आपणकर जहाँ भी विशेष मनस्कामना रही जहाँ भी आपणकर इच्छा रही आपण जो गुड़ी को पूरण करिपारुना ताहाको आपण निज मन रे स्मरण करिवे एवं सेठारे फूल को अर्पण करिवे। एतिकी करि सारिबा परे आपण सेठारो सेही फूल को उठाई शिवलिंगर उपरी भागरे नहीं रखिवे। एहा परे सेही शिवलिंग उपरे आपण आपणक साथी रे जो गोटे लुटा शुद्ध जल नैथिबे सेही एक लुटा जल को सेही फूल उपरे अर्पण करिवे। आउ जेतेबेले आपण सेही जल को अर्पण करुथबे सेही समय रे आपणको एही मंत्रटी जप करिवार अछि। तो बंधुगण मंत्रटी हैला ओम नमः शिवाय। एही मंत्रटी को आपण जप करी शिवलिंग रे सेही जल को आपण अर्पण करिवे। एहा द्वारा आपणकर बहुत दिन रु जो किछि भी मनोकामना रही सेही सब मनोकामना आपणकर निश्चय भगवान भोलाशंकर पूर्ण करिवे। जदि आपणकर एही भली किछि इच्छा अछि तेबे आपण मानकु एही सहज उपाय निश्चय करिवार अछि। द्वितीय उपायटी हैला आपणक जीवन में चलुवा कष्ट समस्या को दूर करबा पई। तेबे बंधुगण आपणकर जीवन में जेकोसी भी कष्ट समस्या थाउ ताहा आपणकर परिवार को नहीं हो, आपणकर व्यापार को नहीं हो, आपणकर पिलामानंकु नहीं हो बा आपणकर जेकोसी भी कष्ट समस्या थाउ एही सब को दूर करबा पई आपण एही द्वितीय उपायटीर उपयोग निश्चय करिपारिबे। एही द्वितीय उपायटी को आपणको करबाकू हेले सेथिपई आपणको एक उस्तपत्रर आवश्यकता पड़िबो। तेबे आपणको गोटे उस्तपत्र नबार अछि। एहा परे सेही गोटे उस्तपत्र को नहीं
ଆପଣ ବରଗଛର ମୂଳକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ସକାଳରୁ ନେଇକରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ମିଳିବ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ଓସ୍ତ ପତ୍ରଟି ନେଇଥିବେ ସେହି ପତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ନେଇ ସେହି ବରଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ବରଗଛ ମୂଳର ମାଟିରେ ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଶିବଲିଙ୍ଗଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଉ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବରଗଛ ମୂଳରେ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ଏତିକି ଆପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ଭୋଗ ଆକାରରେ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉ ତାହା ଆପଣ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବେଲପତ୍ର ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମହାଦେବଙ୍କର ନାମ ନେଇ ସେହି ବେଲପତ୍ରଟିକୁ ସେହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି କଷ୍ଟ ଚାଲୁଅଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାରକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ହେଉ, ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଅଛି ସେହି ସବୁକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଆଉ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଏକ ଗୋଲ ବଳିତାର ଦୀପ ସେଠାରେ ଜଳାଇବାର ଅଛି। କେବଳ ଆପଣ ଏତିକି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ନେଇ କରିବାର ଅଛି। ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଫାଇଦା ମିଳିବ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଶମୀପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 2ଟି ଶମୀପତ୍ର ନ ମିଳୁଛି ତେବେ ସେମାନେ 2ଟି ଚାଉଳର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ଲୁଟା ନେବେ। ଆଉ ସେହି ତମ୍ବାର ଲୁଟାରେ ଆପଣ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଆଉ ସେହି ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ବା ତମ୍ବାର ଲୁଟାରେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳରୁ କିଛି ବୁନ୍ଦା ସେହି କଳସରେ ଢାଳିଦେବେ। ହେଲେ ଶମୀପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଏହି କଳସରେ ଢାଳିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି କଳସକୁ ଏବଂ 2ଟି ଶମୀପତ୍ର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶମୀପତ୍ର ନଥାଏ ତେବେ ଆପଣ 2ଟି ଚାଉଳ ନେଇକରି ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଥିରେ ଶମୀପତ୍ର ନେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଆପଣ ନେଇଥିବେ ସେହି ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଶମୀପତ୍ରକୁ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଠିକ୍ ଉପରି ଭାଗରେ ସେହି ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଶମୀପତ୍ରକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହା ସବୁକୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଥିରେ ଜଳ ଲୁଟା ନେଇଥିବେ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା କଷ୍ଟ ରହିଅଛି, ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ବା ଶେଷ ଉପାୟଟି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କର ରାଗକୁ କମାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଚାଉଳର ଏହି ଉପାୟକୁ ସୋମବାର ଦିନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 7ଟି ଚାଉଳର ଦାନା ନେବାର ଅଛି। ଆଉ 7ଟି ଚାଉଳର ଦାନା ନେଇସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ଲୁଟା ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ସେହି ତମ୍ବାର ଲୁଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯିବାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଯେପରି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଯେଉଁଠାରେ ମାତା ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି 7ଟି ଚାଉଳ ଦାନାକୁ ରଖିଦେବାର ଅଛି। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଏହାକୁ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। 7ଟି ଚାଉଳର ଦାନା ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀରେ ସମର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମାତା ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଗୋତ୍ର ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ହେ ମାତା,
ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାଗକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିବାର ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଜଳ ଲୋଟାରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ସମର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ନାମରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ କରିନେଉଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ସେହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଥିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ରାଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 4ଟି ସହଜ ଉପାୟ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।